सब तो पिछे सारे सूबਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ सब तो पिछे अपना सूबा है पंजाब, क्योंकि पंजाब की सरकार, पंजाब का मुख मंत्री, पंजाब के MLA अपनी कुर्सी बचाने ते लगे है, सरकार बचाने ते लगे है। उन्हों का निशाना पंजाब नहीं, पंजाब का गरीब नहीं, करोना की बीमारी नूं लई लड़ना नहीं। उन्हों का एको एक काम है कि मंत्री अपनी कुर्सी ते चले, मुख मंत्री अपनी कुर्सी बचाने ते लगे है। इस करके जिन्ने 6 महीने रह गए सरकार के, जिन्ने दिन हुण टप्पणगे, इन्हां कांग्रेसियों ने लुटना ही है। तो मैं उन्होंने एक बेनती करना चाहना है, जो इन्होंने घपले किए, हर घपले की जांच होगी, मैं तुहानूं अज गारंटी देना। तो जिहड़े इन्होंने लुटे है, एक एक पैसा इन्हां वसूल करके इन्हों जेलों भेजा जाऊगा कि इन्ना गंद पाया। अज हालात की है मैं तुहानूं अज दसां, बिजली किसान सारे जिलों च मैनूं खबर आई है, ट्यूबलों मसा 4 घंटे 5 घंटे बिजली आ रही है, वो भी टुट टुट के आ रही है। नहरी पानी आ तुसी बार्डर के मानसा तो लैके फिरोजपुर तक चले जाओ, नहरी पानी है नहीं, बंद करी बैठे है। ऐजा माड़ा हाल है, लोग अपनी फसल नहीं बेच सकते, बीज रहे, झोने की लगाई चल रही है पर कर नहीं सकते, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री तो फिक्र ही नहीं है। उन्होंने पता ही नहीं है कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, पानी मोगियां है कि नहीं, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं कि हो की रहा है। वो तो कला हुण खुश करन ते लग्या पंजाब की अपने गांधी परिवार नूं, रोज़ नूं लिस्ट देंदे आ काम करने हैं। तो इस करके मैं अज जिहड़ा तुहाडे कोले आया, मैं बधाई देण आया थोड़ी खरड़ म्यूनसिपल कमेटी दी प्रधान जसप्रीत कौर लौंगिया जी बनाए गए हैं। गिल साहब जो इत्थों के साडे सेवादार है, मुख्य सेवादार है, इन्हों बधाई देना चाहना, सारे MCA को बधाई देना चाहना। देखो कांग्रेस ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने, कांग्रेस के MLA ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरा जोर लाया MCA नूं तोड़न ते, हर किस्म का साधन वरत्या, धमकाया भी, पुलिस नूं भी वरत्या, लालच भी दी। मेरा सिर झुकदा MCA चरना जिन्हों ने अपना श्रोमणी अकाली दल झंडा बरकरार खड़ा रखे। मैं जथेबंदी का भी धन्यवाद करना चाहना, जिन्होंने जथेबंदी ने भी पूरा कट्ठे होकर लड़ाई लड़ी। 3 महीने हो गए लगातार जद्दोजहद चलती रही, पर अपने सूर में डट के रहे। मैं सारे बधाई देना चाहना। मैं इन्ना अज ऐलान करना चाहना, नवी कमेटी बनी है, 6 महीने बाद सरकार बन जानी है। जिवें असी अपने मोहाली नूं खूबसूरत बनाया, उस पद्धर ते खरड़ नूं उस लैवल ते खरड़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली नूं मैं तुहानूं इन्ना दसना, सरकार बनने के बाद चंडीगढ़ तो बेहतर बना देंगे सारे शहर। ऐ जी डिवेलपमेंट होगी। इत्थे मैनूं गिल साहब ने 3-4 गल्लां दा जिक्र कीता सी। एक इत्थे पानी की बड़ी कमी है, जे अपने उत्थों आना अपने कंजौली वाटर वर्क्स तो वो पानी की असीं मंजूरी एकदम सरकार बंद देवांगे। नाले उत्थे सिविल हॉस्पिटल की लोड़ है, इत्थे मैनूं लगदा बस स्टैंड ते स्टेडियम, आ सारियां चीज़ां गिल साहब जदों सरकार बनी तुसीं आप ही आ जाओ। मैं तो आप तुहानूं पता ही है, मेरा बड़ा शौक है इस इलाके नूं डेवलप करन दा। अज जो तुसीं चीज़ां देखियां अपनी सरकार दे टाइम देखियां, नहीं तो बहुत बुरा हाल हुंदा सी। इत्थे सड़कों का की हाल सी, सिंगल लेन सड़कां सी, बिजली नहीं आउंदी सी, छोटी छोटी गलियां सी। सारी डिवेलपमेंट जिन्नी मोहाली तो लेके खरड़ तो लेके फ्लाईओवर तो लेके सड़कां बनियां अपने समय तक बनियां सी, श्रोमणी अकाली दल सरकार दे नाल बनियां सी। ते हुण तां समा परमात्मा दे, जनता पंजाब दी मौका दे, बहुत वड्डे लैवल ते असीं डिवेलप करांगे इस इलाके नूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल? कल SIT ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? पक्का। और दूजे पासे कल मजीठिया साहब वालों भी कहा गया कि कांग्रेस वाले को साजिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह बादल परिवार को अरेस्ट किया जाए। की सुखबीर बादल गिरफ्तारी लिए तैयार है? जेकर मैनू ना मैं ना तो परवाह करदा है, झूठ ते झूठ है, सच ते सच है। इन्हों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन्हों शीशे वांगू दिखाता कि 4.5 साल पुरानी SIT ने किवें कीते हैं, किवें लोकां नूं गुमराह कीता। सरकारी पैसा खर्च के दोषियों नूं नहीं फड़न वास्ते बनाई सी, वो तो कल्ले श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन दे कीती। हुण नवीं SIT ने भी उही काम कीता है, SIT नूं आई जिम्मेवारी दित्ती है। हुण
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ੀਨੈਂਟ ਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਏ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਡਡ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਐਸਆਈਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ? ਅਸਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਤੇ ਉੱਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ। ਚਾਹੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह गिल जी, जो हल्का इंचार्ज हैं श्रोमणी अकाली दल के खरड़ क्षेत्र से। उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने कांग्रेस सरकार में खरड़ नगर पालिका पर अकाली दल का परचम लहराया है, तो क्या क्या मुश्किलें आई उनको और कैसे उन्होंने इस मुकाम को सर किया, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। गिल साहब, कौन कौन सी मुश्किलें आई आपको? हिंदी में करना, पंजाबी में? ओके। तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमपिता परमात्मा का, और दूसरा जो खरड़ के लोग हैं उन लोगों का, और अपनी सारी पार्टी का, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मुश्किलें तो बहुत आई। देखो 3 महीने हो गए हमें इलेक्शन, 4 महीने हो गए इलेक्शन हुई को, और 3 महीने हो गए नोटिफिकेशन हुई को। पूरे पंजाब में जब सारे इलेक्शन हो गए, सारियां कमेटियां इन्होंने बना लिया जहां पे कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन हमारी 2 कमेटी, एक नवांकरों की और एक ये खरड़ वाली, इसको इसने 2-3 दफ़ा मीटिंग जो रद्द की। पर मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, आखिरकार अकाली दल ने अपने जो जहाँ पे कब्जा कर ही लिया। तो एक माहर राजनीतिक बन चुके हैं आप। 2017 में जब आपने इलेक्शन लड़ी थी तो शायद आपको इतना अनुभव नहीं था, तो जोड़ तोड़ की राजनीति भी कैसे की जाती है, अब आप पूरी तरह से माहर हो चुके हैं। कम संख्या थी अकाली दल की, फिर भी आपने कब्जा किया, कैसे? नहीं, जो देखो हमारा कोई उस तरह की राजनीति नहीं जोड़ तोड़ की। हमारा तो हम लोगों ने इकट्ठे होके, जो हमारे आज़ाद काउंसलर थे जो हमारी पार्टी के थे, तो हमने तो विकास की बात की। अगर आप हम लोग सारे इकट्ठे हो जाएं तो जो विकास का मतलब जितना, क्योंकि बजट यहाँ पे बहुत है, अभी 80 करोड़ रुपए के करीब मेरा ख्याल पड़ा है, तो एक एक पैसा हम पूरे ईमानदारी से लगाएंगे, क्योंकि शहर का पैसा, शहर पे पूरा पैसा लगना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है बिना किसी भेदभाव से, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हम इसकी डेवलपमेंट कराएंगे। सो हमने कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की। लोगों ने हमारा काम देखा हुआ था। लोगों ने जो हमने 4.5 साल में हम लोगों में बिचरे हैं, जैसे कोरोना काल में हमने जो काम किया है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और परिवार वाले उनको घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे, तब हमने आके लोगों में हम बिचरे हैं। और हमने
पिछला जो 2020 में कोरोना का इफेक्ट हुआ था, हमने गिलको रसोई बना के गिलको वैली के लोगों के सहयोग से 2.5 लाख लोगों को लंगर छकाया। 50 दिन डेली 5,000 का बनता था, और पीपी किट्टे बांटी, सूखा राशन बांटा, और सैनिटाइजेशन असी पूरे हलके को किया। और जब दोबारे फिर कोरोना की जो सेकंड वेव आई, तो उसमें भी हमने जब देखा भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, तो हमने कोविड सेंटर बना के 25 बिस्तरों का वो स्टार्ट किया, सैनिटाइजेशन का काम किया। तो जहाँ घर में अगर सारे कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनको लंगर, कोई रोटी बनाने वाले ने उनको लंगर प्रोवाइड किया। सो लोगों ने वो सारा देखा हुआ था भी ये लोग सेवा भावना से काम करते हैं। जो हमारे एमसी भी थे, जो आज़ाद जीते हुए थे, तो उन लोगों ने भी सोचा भी हम क्यों ना हम इकट्ठे होकर अपने खरड़ शहर की सेवा करें। तो गिल साहब, आज आपके हलके में सुखबीर बादल आए थे और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा के गए हैं बलबीर सिंह सिद्धू पर, और आप भी बिजनेसमैन हैं, कॉलोनाइज़र हैं, कि 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको रिश्वत चाहिए कॉलोनी पास होने में। इसमें कितना सत्य है, और आपने कितने पैसे दिए अपनी कॉलोनियाँ पास कराने के लिए? नहीं देखो, मैं जो प्रधान जी ने थानू सारा दस ही दिता है, तो बाकी आप प्रेस वाले लोग हो, आप सारा हमारे से ज़्यादा हमारा आप कितने दिए? आप हमारे से ज़्यादा जानते हो। तो जो प्रधान जी कह के गए हैं, तो पूरी उनके पास इन्फॉर्मेशन है, तभी उसने बोला है। तो बाकी जो दूसरे भी आपने देखा है, जो वैक्सीनेशन में हुआ, और कितने जो वजीफ़ा में हुआ है लोगों के, और कितने जो जहाँ पे घपले हुए हैं, तो आप सब जानते हैं। अच्छा, तो आज मैं जब खरड़ शहर में आया तो पोस्टर देख रहा था, तो प्रकाश सिंह बादल नदारत थे, तो आप दिख रहे थे, बादल साहब थे, और आपके प्रधान थे जो नगर पालिका के बने हैं। तो कहीं अब प्रकाश सिंह बादल को आप मानते हैं कि वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहे? नहीं, देखो, बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा बहुत सरप्रस्त है हमारे, उनका तो आशीर्वाद हमेशा अकाली दल पे रहेगा। तो जो देखो, एक पंजाबी के कहावत है भी, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जो पार्टी प्रधान होता है उसमें हम सभी लोग आ जाते हैं, तो उनकी फ़ोटो लगा के हम सारा पूरा अकाली दल ही उसमें आ गया, तो इसीलिए हमने प्रधान जी के पोस्टर लगाए। अच्छा, आखिरी सवाल, खरड़ का विकास के लिए आपको सुखबीर बादल, अगर आपकी सरकार बनती है, तो कह के गए हैं कि आप आएंगे और आपकी सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। तो क्या देखते हैं, क्या क्या चाहिए खरड़ के लोगों को अभी? देखो, अलग अलग शहरों के अलग अलग मुद्दे हैं। अगर हम आज खरड़ शहर की बात करें, तो प्रधान साहब जो बोल कर गए हैं, क्योंकि जहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है। आज पीने वाले ड्रिंकिंग वाटर की बहुत समस्या आ रही है। हॉस्पिटल आप देखते हो अभी क्या किस लेवल का है, और जबकि 3 लाख की आबादी, मोहाली के बराबर की आबादी जहाँ पे हो गई है। कोई स्टेडियम नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है। तो वो बातें हमने बताई थी भी, जे प्रॉब्लम उसने आज हमारे प्रधान साहब ने अनाउंस किया है। और आप जानते हैं भी जो सुखबीर जी का विज़न है वो डेवलपमेंट प्रति कितना है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और आप पिछले 10 साल का उनका देख लो। आज जो आप मोहाली के चारों तरफ ट्राई सिटी में देख रहे हैं, तो इन्हीं की देन है। सो जो उन्होंने बोला है भी आपने आ जाना, और जितने आपके काम हैं, जो मेजर इश्यूज़ हैं जो सरकार के आने पे होंगे, वो करेंगे, वो करके देंगे। हमें 100% यकीन है भी जो उन्होंने बोला वो हमें पूरा करके देंगे। ये थे रंजीत गिल जी, जो हल्का इंचार्ज हैं श्रोमणी अकाली दल के खरड़ हल्का से। इनका मानना है कि लोगों ने इनको बहुत प्यार किया, लोगों ने इनकी सेवा देखकर अकाली दल को वोट किया, और सुखबीर सिंह बादल जो आज यहाँ आए थे और इनको पूरा भरोसा देकर गए हैं कि खरड़ के विकास के लिए जो भी ये प्लान लिखेंगे उस पर वो खरे उतरेंगे। 25 जून ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ, ਭਿਆਨਕ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ, और देश के आवाज़ नू बुलंद करने वाले लोगों को जेड़ा भी सुटिया। और मैं समझदा कि वो भयानक डरावने दिन सानू हर साल जून 25 नू याद आउंदे ने। और ये कांग्रेस पार्टी के मत्थे ते कलंक आ जिहड़ी एमरजेंसी वो कदे लै नहीं सकदा, क्योंकि पहली बारी होना देश के जिहड़ा संविधान की प्रिंबल आ जिहड़ी उहनू भी
ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨਾ ਜਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੂਨ 25 ਆਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਕਰਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭੁੰਨਰਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਟਾਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਨਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਟੂਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ, ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿੱਟ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ, ਕਦੇ ਦੋ ਸਿੱਟ, ਔਰ ਸਿੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ DIG ADGP ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਾਧੂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਰਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਦਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੇਦ ਮਤਲਬ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਤਲਬ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੋ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਛੜੇ ਦਾ ਖੋਪਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਊ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਂਠ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3-3 ਵਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੀਡਰ ਬਦਲੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਲੈਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਸੀ, ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਟਕਰਾਅ ਸੀ, ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਈਆਂ, ਉਹ ਦਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਸੁਲਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੋਕੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 1977 ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਜਾਵੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਜੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਜੇ ਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਾਰਤ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜਨਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਤਲਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਸਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸੀਮਤ ਮਤਲਬ
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਕਾਲਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇ। ਬੋਲ ਦੋ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਨਾ ਖੰਭੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਕੋਲ 4-4 ਜਈ 6-6 ਜਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1-1 ਜਈ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੰਭੇ ਢੋਏ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਢੋਏ ਲਾਏ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਨੀਰੋ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਵੇਖਦੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਮ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੇਚਰ, ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਗਣ ਉਰਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ MLA, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ MLA ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਜੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪੈਂਸੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪੈਂਸੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕੰਪੈਂਸੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, 27-28 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਜੋ PAC ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਂਸੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੀਆਂ ਅੱਜ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੀਰਾਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤਰਸਤ ਹੈ ਖਰੜ ਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਰੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 30 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉਰਾ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ 101% ਜਿਹੜੀ ਖੈੜ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਣੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੈਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ? ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੈੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨਲੀ ਐਮਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਸਾਰਾ ਖਰੜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ,
ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਜੈਦਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਤਕੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ ਖਰੜ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਦ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ।